Okay, as of now, we have discussed about abstract data types, arrays, linked list, and stacks. So today's we will try to cover queues as well as trees. Okay. So do you have any doubts in stack? As of now, we discussed about arrays, linked list, and stack. Do you have any doubts in that? So are you able to follow or not? Yeah, yes, sir. No, sir, we don't have any. Okay, no problem. Okay, today we'll start with the queues. So queue is a linear data structure. As we know, queue is a linear data structure in which the elements are stored in sequential fashion. Elements on the sequential and store one after another. We can access the elements one after another like that. Okay, the concept of queue is first in, first out. It works on the first in, first out concept. That means the element that is inserted first has to be accessed first. So இப்போ நார்மலா ஒரு கியூ எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பேங்கிங் கியூ ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு பேங்கிங் கவுண்டர்ல ஒரு கியூ இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க சரியா. ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இந்த கியூலையும் இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்க கியூலையும். தட் இஸ் the element that is inserted first has to be removed first. That is யாரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த கியூல என்டர் ஆகுறாங்களோ அவங்க தான் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு அந்த கியூ விட்டு வெளியில போவாங்க சரியா. So there are the two types of operations we are performing. One is Enqueue, another one is Dequeue. Enqueue நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எண்ட்ல மட்டும் தான் நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ கியூல நம்ம Enqueuன்றது என்னது, நியூவா ஒரு எலமெண்ட் வருது, தட் இஸ் நியூவா ஒரு பர்சன் வர்றாங்கன்னா அவங்க கியூவோட எந்த எண்ட்ல போவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கியூவோட எண்ட்ல, தட் இஸ் ரியர் பொசிஷன். Enqueue will be performed at the rear position. Enqueue வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியர் பொசிஷன்ல நம்ம வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். Dequeue will be performed at the front position. Dequeue வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பொசிஷன்ல நம்ம வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். தட் இஸ் யாரு வந்து முன்னாடியே வந்தாங்களோ அவங்க தான் வந்து ஃப்ரண்ட்ல இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு they will be removed from the queue. So the dequeue will be performed at the front position. So next one is the exceptional conditions. You got to remember, that is overflow. Queue overflow என்ன மீனிங்னா whenever you are trying to insert an element when the queue is full. queue ஃபுல்லா இருக்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு எலமெண்ட் புதுசா இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்றோம்னா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா queue overflowன்னு சொல்றோம். தட் இஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து queue ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ அதுக்கு மேல நம்மளால எலமெண்ட்ஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் எக்ஸெப்ஷனல் கண்டிஷன் இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் queue overflow. So queue underflow என்ன மீனிங்னா whenever we are trying to delete an element when the queue is empty. queue எம்டியா இருக்கும் போது நம்ம ஒரு எலமெண்ட்டை delete பண்ண ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷனை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா queue underflowன்னு சொல்றோம் சரியா. So next one is this is how the queue will be implemented as an array. That is initially the front and rear positions are -1. That is no elements are stored. Initially நமக்கு வந்து front or rear நமக்கு வந்து minus இருக்கும். Front represents the front from in the front position only we will perform the dequeue operation. Frontல வந்து dequeue operation பண்ணும், rearல வந்து enqueue operation பண்ணும். So you got to remember that. So next one is if you are going to insert enqueue the element 2. So இப்போ நம்ம 2ன்ற எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்றோம்னா it will be inserted at the first position because initially there is no element. இனிஷியலா நமக்கு வந்து அரேல that is queueல எந்த எலமெண்ட்டும் இல்லை. So அப்போ that will be inserted at the 0th index, that is the first position. So அப்போ ஃப்ரண்ட்டும் அதே எலமெண்ட் தான், ரியரும் அதே எலமெண்ட் தான். that is சிங்கிள் எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும்போது ஃப்ரண்ட்டும் அதே தான், ரியரும் அதே தான் சரியா. So next one is if you are going to insert 4 means. So 4 நம்ம insert பண்றோம்னா என்ன பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா 4 will be inserted at the next position and the rear move to the recently inserted element. rear வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா எந்த எலமெண்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுமோ அந்த எலமெண்ட் வந்து பயன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
Next, if you are going to insert 6 means it will be inserted at the again rear position. If 8 into ஒரு element வருதுன்னா again it will be inserted at the after 6. That will be inserted at this position. இந்த position நம்ம வந்து insert பண்றோம். So next one is if you are going to perform the dequeue operation. So dequeue operation எப்படி நமக்கு perform ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா it will be done at the front position. Whenever you are trying to access an element, dequeueல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு element நம்ம வந்து delete queueல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு element delete பண்றோம்னா that will be at the position in front positionல இருக்க element தான் நம்ம வந்து delete பண்ணுவோம். So front position we will delete that element at the front position. Then the front pointer will move to the next position. Next என்ன element இருக்கோ அதை வந்து பயன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Next one is again you are going to perform the front that is a dequeue means the 4 will be deleted because it comes the first. ஓகேங்களா, இதுதான் நமக்கு வந்து first வந்தது. ஸோ அதனால next வந்து நம்ம 4 தான் delete பண்ணும். Then front points to the next element. Okay. So now we are going to see the array implementation of queue. So queue can be implemented in two ways. One is array implementation, another one is linked list implementation. So commonly all the linear data structures, for example, list, stack, queue. இது மூணுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்ல we can insert and delete elements at any position. நம்ம எந்த பொசிஷன் வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ணலாம், எந்த பொசிஷன் வேணாலும் நம்ம வந்து delete பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்டோட overall concept. That means again we can implement by using arrays as well as it can be implemented by using linked list. So next one is stack can be அந்த insertion and deletion வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்టిక్యులர் எண்ட்ல மட்டும் தான் நம்ம பண்ணணும்ன்றத ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம். சோ அதுல ஸ்டாக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we can insert and delete at only one position called the top position. டாப் பொசிஷன்ல மட்டும் தான் நம்மளால இன்சர்ட்டோ அல்லது டெலீட்டோ பண்ண முடியும். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக். தட் இஸ் ஒரே பொசிஷன்ல தான் நீங்க இன்சர்ட்டும் பண்ணணும், டெலீட்டும் பண்ணணும். அதனால தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா நம்ம என்ன எலிமெண்ட் இன்சர்ட் பண்றோமோ அதே எலிமெண்ட்டை தான் நம்ம வந்து டெலீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த ஆபரேஷன் நேம்ஸ் வந்து புஷ் அண்ட் பாப்னு சொல்றோம். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து கியூல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எண்ட்ல நீங்க வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம், அனதர் எண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலீட் பண்ணிக்கலாம். இன்சர்ட் பண்ற எண்ட் வந்து நம்ம ரியர்னு சொல்றோம், டெலீட் பண்ற எண்ட் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்னு சொல்றோம். சரியா? சோ இதோட பேசிக் கான்செப்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஓகே. So next we are going to see the array implementation of queue. So queue வந்து பாத்தீங்கன்னா array யூஸ் பண்ணி எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். So whenever you are using the array implementation, first of all we got to declare the size of the array. So அந்த சைஸ் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸ் சைஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். So the index will be array நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. It will be the index will be stored from 0th position to max -1. Max is the maximum size. நம்ம டிக்ளேர் பண்ற சைஸ் வந்து மேக்ஸ் சைஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ 0th இண்டெக்ஸ்ல இருந்து மேக்ஸ் -1 அந்த இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த மேக்ஸிமம். சரியா? ஸோ இனிஷியலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் வில் பி -1. இனிஷியலி தேர் இஸ் நோ எலிமெண்ட்ஸ் ஸ்டோர். ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டும் ரியரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா -1 இருக்கும். தட் மீன்ஸ் இஃப் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ஈக்குவல் டு -1 மீன்ஸ் த கியூ இஸ் எம்டி. ஸோ கியூ எம்டியா இருக்கு அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டும் ரியரும் நமக்கு எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா -1 இருக்கும். சரியா? So next one is enqueue operation. How we are going to perform the enqueue operation at the array. So array implementation of queue. So நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான் enqueue operation எந்த பொசிஷன்ல நம்ம வந்து பண்ணுவோம். How we can perform here we can perform the queue enqueue operations rear பொசிஷன்ல நம்ம வந்து பண்ணணும். சரிங்களா? சோ அப்ப இந்த இடத்தை நம்ம எப்படி enqueue பண்ணோம்? First we got to move the rear to the next position. ஓகேங்களா? சோ ரியரை வந்து நெக்ஸ்ட் பொசிஷன் மூவ் பண்ணிட்டு ரியர் பொசிஷன்ல நம்ம இன்சர்ட் பண்ண வேண்டிய எலிமெண்ட்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? நான் புரியுதா இல்லையா? ஓகே. சோ ரியர் வந்து நெக்ஸ்ட் பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு தட் இஸ் ரியர் ஈக்குவல் டு ரியர் பிளஸ் 1. ரியர் வந்து இனிஷியலா என்ன இண்டெக்ஸ் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோ அந்த இண்டெக்ஸுக்கு நெக்ஸ்ட் பொசிஷன் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ரியர் பொசிஷன்ல we are going to insert that element. That is we are going to insert that element, enqueue that element. Okay. சோ இதுல நமக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும். இனிஷியலா வந்து பாத்தீங்கன்னா கியூ எம்டியா இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டும் -1 இருக்கும், ரியரும் -1 இருக்கும். அப்போ அந்த கேஸ்ல நம்ம எந்த பொசிஷன்ல இன்சர்ட் பண்ணுவோம்? எந்த பொசிஷன்ல என்க்யூ பண்ணுவோம்? If the queue is empty. Rear. Okay. So if the queue is empty means it is the queue empty situation. That is all the
elements are empty, all the positions are empty. இப்போ எந்த If பொசிஷன்ல it நம்ம is வந்து இன்சர்ட் array na 0th position. Yeah, Right. 0th position. We are talking about now we are talking about the array implementation only. Okay. Yes. Okay. So அப்ப எந்த பொசிஷன் நாம இன்சர்ட் பண்ணுவோம்? 0th position. 0th position. Now we are going to insert 2. So அப்ப 2 நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா 0th position இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃப்ரண்ட்டும் அந்த இடத்த மூவ் பண்ணிக்கணும், ரியரும் அந்த இடத்த நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் அது வந்து கியூ எம்டியா இல்லைன்னா நம்ம ரியர் மட்டும் மூவ் பண்ணிட்டு போனா போதும். ஓகேங்களா? ரியர் மட்டும் நெக்ஸ்ட் பொசிஷன் நீங்க வந்து மூவ் பண்ணீங்கன்னா போதும். சப்போஸ் கியூ எம்டியா இருக்குன்னா நம்ம ரியரையும் மாத்தணும், ஃப்ரண்ட்டையும் மாத்தணும். ஓகேங்களா? சோ அந்த கண்டிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ், இப்ப கியூ ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? கியூ ஃபுல்லா இருக்குன்னா Enqueue. We cannot enqueue. Yeah, we can enqueue. That condition is known as Overflow. overflow. Yeah, that condition நம்ம என்ன சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா overflow. So these things we got to check whenever we are performing the enqueue by using array implementation. Okay. So now we are writing the code. So we are going to enqueue that okay. So x என்ற element நம்ம வந்து enqueue பண்றோம். Okay. So first thing is we got to check. First நம்ம என்ன செக் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா first we got to check the overflow condition. So when we can say the queue is full. Queue full-ஆ இருக்குன்னா queue full-ஆ இருக்கா இல்லையான்றது எப்படி நமக்கு தெரியும்? queue full-ஆ இருந்ததுன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? எந்த பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்? மேக்ஸிமம் சைஸ் அரேங்கறப்ப நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருப்போம்ல சார். ஆமா. சோ அது எந்த பொசிஷனை வந்து பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ரியர் பொசிஷன். குட். ஓகே. சோ ரியர் பொசிஷன் வந்து மேக்ஸிமம் சைஸ் -1 இருந்ததுன்னா, மேக்ஸிமம் சைஸ் -1 இருந்ததுன்னா ரியர் பொசிஷன் இங்க பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அகைன் இன்னொரு எலிமெண்ட் இன்சர்ட் பண்றோம் 8க்கு அப்புறம் இப்போ are going to insert the element 10 என்ற எலிமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணீங்கன்னா ரியர் will points here. ஓகேங்களா? ரியர் வந்து இந்த இடத்த பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அப்ப இதுக்கு மேல நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எலிமெண்ட் வந்து இன்சர்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப ரியர் ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் -1 இருந்ததுன்னா, ரியர் ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் -1 இருந்ததுன்னா இட் இஸ் என்னது அது? ரியர் ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் -1 இருந்ததுன்னா டபுள் ஈக்குவல் டு வரும். சிஆர் இருந்ததுன்னா so max minus equal it is overflow. So we can print it is a overflow print பண்ணிரும். ஓகேங்களா? so next வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து two options. ஒன்னு வந்து queue வந்து எம்டியா இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்டையும் மாத்தணும், ரியரையும் மாத்தணும். சரிங்களா? so if எம்டின்னு எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும்? Rear and front equal to rear -1. equal to -1. Yeah, front and rear equal to front and rear. சாரி, இதை எடுத்து நீங்க ஏதோ ஒண்ணு செக் பண்ணீங்கன்னா போடும். ஏன்னா ஒண்ணு செக் பண்ணீங்கன்னாவே அது வந்து -1 தான் இருக்கும். சரி, எம்டிஆர் இருந்தா ரெண்டுமே -1 இருக்கும். ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா கூட போதும். ஓகேங்களா? சரி, if front equal to -1 or rear equal to -1 இருந்ததுன்னா it is empty. so empty-ஆ இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணணும்? empty-ஆ இருந்தா we can insert. front rear ரெண்டுமே ஒரே பாயிண்ட்ல இருக்கு சார். அதான் அது என்ன? front equal to rear equal to front equal to 0 and rear equal to 0. தனித்தனியா எழுதிட்டாலும் சரி, that's not a problem. So it is a subroutine, so that there is no need to follow the syntax. Okay. So front equal to rear equal to 0 நம்ம மாத்திக்கிறோம். Next one is array ஓட நேம் என்னவோ, for example q னு வச்சுக்கிறோம். So q of rear equal to element என்னவோ அது வந்து போட்டுருவோம். ஓகேங்களா? So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் கண்டிஷன். ஓகேங்களா? சோ தேர்ட் கண்டிஷன், இப்போ இது ரெண்டுமே இல்ல, இதுக்கு வந்து எல்சிஃப்னு கொடுத்துக்கிறோம். இது ரெண்டுமே இல்ல அப்படின்னா என்ன மீனிங்? ஆல்ரெடி கியூல வந்து எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. சம் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும்? இருக்குன்னா rear equal to rear plus 1. rear equal to rear plus 1. ஓகே. சோ நான் ஷார்ட்டா எழுதிக்கிறேன். rear equal to rear plus 1, q of rear equal to x. Okay, that's it. So this is how we will perform the enqueue operation. That means empty-ஆ இருக்கான்னு, சாரி ஃபுல்லா இருக்கான்னு செக் பண்றோம். ஃபுல்லா இருந்தனா நம்மளால எலிமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது. So we are going to return it as queue overflow.
ஸோ எம்டிஆர் இருக்கான்னு செக் பண்றோம். எம்டிஆர் இருந்ததுன்னா ஃப்ரண்ட்டும் நமக்கு வந்து 0க்கு பாயிண்ட் பண்ணணும், ரியரும் 0க்கு பாயிண்ட் பண்ணணும். ஸோ அது ரெண்டையும் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணிட்டு ரியர் பொசிஷன்ல எலமெண்ட் போட்டுறோம். தென் சப்போஸ் அப்படி இல்லை, அது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா சம் எலமெண்ட்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் பார்த்தீங்கன்னா ரியரை வந்து நெக்ஸ்ட் பொசிஷனுக்கு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ரியர் பொசிஷன்ல எக்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நவ் வி காட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த டிக்யூ. ஸோ டிக்யூ ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன செக் பண்ணோம்? டிக்யூ எந்த பொசிஷன்ல எம்டிஆர் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். ஃப்ரண்ட் பொசிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். யா ஃபர்ஸ்ட் எம்டிஆர் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். எப்போ வந்து கியூ எம்டிஆர் இருக்கும்? வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? ஃப்ரண்ட் ஈக்குவல் டு -1. ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் இஸ் -1. யா ரியர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஃப்ரண்ட் ஈக்குவல் டு -1. ஸோ அப்போ வந்து எம்டிஆர் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். எம்டிஆர் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து இட் இஸ் கியூ அண்டர்ஃப்ளோன்றது கண்டிஷன் கொடுத்துரும். அப்படி இல்லை எம்டிஆர் இல்லை அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து டெலிஷன் பண்ணணும்? தட் இஸ் டிக்யூ ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். எந்த பொசிஷனை நம்ம வந்து டெலீட் பண்ணணும்? ஃப்ரண்ட் பொசிஷன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்த ஓகே. ஸோ இந்த டிக்யூ பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். now we got to perform DQ so that we got to delete the element 4. ஸோ 4ன்ற எலமெண்ட்டை நம்ம வந்து டிக்யூ பண்ணணும். ஸோ 4ன்ற எலமெண்ட்டை டிக்யூ பண்ணிட்டோம்னா ஃப்ரண்ட் வந்து எங்க மூவ் ஆகும்? ஃப்ரண்ட் -1. ஃப்ரண்ட் -1 +1? ஃப்ரண்ட் ஈக்குவல் டு ஃப்ரண்ட் +1. ஓகே. ஃப்ரண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆயிடும். ஓகேங்களா? சோ ஃப்ரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆயிடும். சரிங்களா? சப்போஸ் இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கு. நமக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சிங்கிள் எலிமெண்ட் மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும்? ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்கு, ஃப்ரண்ட்டும் ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும்? ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் சேம் பொசிஷன்ல இருக்கும். சேம் பொசிஷன்ல இருக்கும். அது வந்து சேம் பொசிஷன்ல இருந்ததுன்னா இட் இஸ் என்ன சொல்றோம்? சிங்கிள் எலிமெண்ட் இருக்குன்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? சப்போஸ் அப்படி சிங்கிள் எலிமெண்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃப்ரண்ட்டும் ரியரும் இந்த எலிமெண்ட் டெலீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டிக்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டும் ரியரும் எதை பாயிண்ட் பண்ணணும்? எம்டி, that is -1 செட் பண்ணனும் சார். Yeah, we got to set it as -1 because the queue becomes empty. சிங்கிள் எலிமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. சோ அப்ப நமக்கு வந்து அந்த சிங்கிள் எலிமெண்ட்டை டெலீட் பண்ணிட்டோம்னா queue வந்து எம்டி ஆயிடும். So we got to set it as -1. ஓகேங்களா? So that is what we got to check. It is a DQ operation. So you can write formally. So DQ. So first condition என்ன check பண்றோம்? What is the first condition we got to check? எம்டிஆர் இருக்கா? is empty. is empty. is empty க்கு நம்ம is empty ன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அதுக்கு தனியா ஒரு ஆபரேஷன் எழுதிட்டு யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே. இல்ல இந்த இடத்தை நம்ம செக் பண்ணா what is the condition? Front equal to -1. Yeah, front equal to -1. So front equal to -1 இருந்தா is empty. So we got to declare so we got to return it as underflow. underflowன்றதை நம்ம வந்து டிக்ளேர் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறோம். ஓகே. So next one is else. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்? சிங்கிள் எலிமெண்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். சிங்கிள் எலிமெண்ட் இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்? ஃப்ரண்ட்டும் சிங்கிள் எலிமெண்ட் equal to rear. Front equal to rear. Front equal to rear இருந்ததுன்னா that is only one element. So one element இருந்ததுன்னா அப்ப நம்ம என்ன செட் பண்ணணும்? DQ பண்ணிட்டு we need to set front equal to -1. Front equal to -1. Front equal to -1 and then rear equal to -1. So array implementationக்கும் linked list implementation என்ன பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா DQ ஆபரேஷன் ஆர் delete ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அரேல இருக்க எலமெண்ட்டை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு there is no other அதுக்குன்னு செப்பரேட்டா நம்ம வந்து அதுதான் ஆபரேஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எய்தர் நம்ம வந்து 0ன்னு செட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது -1ன்னு செட் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் நம்ம வந்து சிம்பிளி we will leave that position. அந்த பொசிஷன் அப்படியே நம்ம வந்து லீவ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனாலதான் இந்த இடத்த நம்ம வந்து அந்த டிக்யூக்கு எதுவும் நம்ம வந்து ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்க மாட்டோம். இது லிங்க் லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாயிண்டர் இம்ப்ளிமெண்டேஷனா இருந்ததுன்னா அந்த ஃப்ரீன்ற ஆபரேஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் நோட் நம்ம வந்து டெலீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல நம்ம அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுற அவசியம் இல்லை. ஓகே. ஸோ சம் புக்ஸ்ல வந்து அந்த இடத்த கியூ ஆஃப் ஃப்ரண்ட் ஈக்குவல் டு 0 கியூ ஆஃப் ரியர் ஈக்குவல் டு 0ன்னு செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஃப்ரண்ட் ஈக்குவல் டு ரியர் ஈக்குவல் டு -1 கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ
இல்ல, சிங்கிள் எலமெண்ட்டும் இல்ல, queue எம்டியாவும் இல்ல. அப்ப வந்து மோர் தென் ஒன் எலமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம்? ஸோ 2 கண்டிஷனும் இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? front 2 equal கண்டிஷனும் to இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்? front equal to front plus 1. front plus 1. சரி, அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த எலமெண்ட் நம்ம வந்து டெலீட் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து எம்டியா இருக்குன்றது நம்ம இந்த கியூவோட அந்த பொசிஷன் வச்சு நம்ம வந்து சொல்லிடுவோம். ஃப்ரண்ட்டுக்கும் ரியருக்கு இன்பிட்வீன்ல இருக்கிற எலமெண்ட் மட்டும் தான் நம்ம வந்து கியூல கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி we want to consider that element. Okay, so that's all about the dequeue operation. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நமக்கு இங்க அரே ஓகே தென் இஸ் எம்டினா நமக்கு ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் கண்டிஷன் இஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ஈக்குவல் டு -1 இருந்ததுன்னா தட் இஸ் இஸ் எம்டி. இஸ் ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா ரியர் ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் -1. ஸோ ரியர் ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் -1. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கியூ ஃபுல்லா இருக்கா இல்லையான்றதுக்கான கண்டிஷன் when we are using the array implementation. So that is one major disadvantage in array implementation. So அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, suppose if you are going to insert one more element, assume that the element is inserted here, that is 10 என்ற element இங்க insert பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த அரேல இந்த பர்టిక్యులர் இதுல நம்ம வந்து 10 என்ற element insert பண்றோம், the rear. ஓகேங்களா? So it's going to be the rear position. Okay, so now I am trying to insert the element 12. So இப்போ நான் வந்து 12 என்ற element insert பண்ணணும், whether I can insert the element 12 or not in the particular array la. So the maximum size is 5. No. Whether I can, no, I cannot insert the element because why? Maximum size. Yes. Fixed size array. Yeah, it is fixed size array. That means the rear position reached the max -1. ஓகேங்களா? So rear position வந்து பாத்தீங்கன்னா max -1க்கு reach ஆயிடுச்சு. So we cannot insert further element here, but there are some empty positions in the starting. So initially வந்து பாத்தீங்கன்னா some empty positions இருக்கு, இருந்தாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா insert, that is enqueue operation perform பண்ண முடியாது. It is a major disadvantage in array implementation of queue. இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து சர்க்குலர் கியூன்ற கான்செப்ட், தட் இஸ் அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லயே இந்த பொசிஷனை நம்ம எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து சர்க்குலர் கியூன்றது போவோம். ஸோ லிங்க் லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சர்க்குலர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்க்கலாம். சரிங்களா? So next one is linked list implementation. So linked list nawe we are using pointers to implement the queues. ஸோ லிங்க் லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நோடும், ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு நோட்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபீல்டு இருக்கும். ஒரு ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஃபீல்டு, அனதர் ஃபீல்டு இஸ் த நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் ஃபீல்டு. டேட்டா ஃபீல்டு ஒன்று இருக்கும், நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் ஃபீல்டு ஒன்று இருக்கும். The data field consists of the element to be stored, and the next pointer field consists of the address of the next element. நெக்ஸ்ட் எலமெண்டோட அட்ரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் ஃபீல்ட்ல நமக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதுல நோடு எப்படி நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா struct node நமக்கு வந்து ரெண்டு ஃபீல்டு இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டேட்டா வந்து இன்டிஜர் டேட்டாவா இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த இன்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோம். பேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா டைப் we can use this based on the type of data we can use the data type. So int data. Okay, so data and ஒரு field. Next one is pointer field. இது எதை பாயிண்ட் பண்றீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அனதர் நோட் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ என்ன கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா struct node பாயிண்டர், ஒரு நோடுக்கான பாயிண்டர். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர்ல இருக்கும். ஸோ தென் இனிஷியலி ஒரு பாயிண்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். தட் இஸ் ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட்டுக்கு ஒரு பாயிண்டர் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம். இனிஷியலா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியருக்கு ஒரு பாயிண்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். போத் ஆர் கோயிங் டு பி செட் அஸ் நல். அரேவா இருந்தா -1 செட் பண்ணும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ன்ற வேல்யூ வந்து செட் பண்ணும். தட் இஸ் how we will create a node, that is we will initialize a node. So now we will see how the enqueue and dequeue operations are performed diagrammatically. So diagrammatic எப்படி நமக்கு வந்து இது பெர்ஃபார்ம் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்னு சொல்லுவோம், லாஸ்ட் பொசிஷன் வந்து நமக்கு ரியர்னு சொல்லுவோம். whenever you are going to insert an element means எந்த பொசிஷன்ல இன்சர்ட் பண்ணணும், that is enqueue எந்த பொசிஷன்ல நம்ம பண்ணுவோம், rear end. So what are the things we got to do? நியூ நோட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ நியூ நோட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணும் by using the malloc function.
ஸோ அந்த நோடோட டேட்டா ஃபீல்டில் எக்ஸ்ன்ற வேல்யூ போடணும். அந்த நோடோட நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் வந்து கண்டிப்பா நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா லாஸ்ட் நோடோட நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் கண்டிப்பா நல்லா தான் இருக்கும். ரியரோட நெக்ஸ்ட் வந்து இதுன்னு செட் பண்ணிக்கிட்டு ரியரை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியர் வந்து இங்க மூவ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் வி காட் டு டன் பிஃபோர் இன்சர்ட்டிங் அன் எலமெண்ட். வாட் வி காட் டு செக், இதுல நமக்கு என்னென்ன செக் பண்ணணும்? அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல செக் பண்ணணும் இல்லையா? என்ன செக் பண்ணணும்? இன்சர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன நம்ம செக் பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் எம்டின்னு செக் பண்ணுவோம் சார். அது சரி empty ஃபுல்லா and check. அரே ஃபுல்லா என்கியூவா இருந்ததுன்னா ஃபுல்லான்னு செக் பண்ணும். இந்த கேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் லிங்க் லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கியூ ஃபுல்லோ ஸ்டாக் ஃபுல்லோ நம்ம வந்து பார்க்க மாட்டோம். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து இதுலதான் அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல தான் இனிஷியலி வி காட் டு டிக்ளேர் த சைஸ் ஆஃப் தட் அரே. ஸோ அப்போ அந்த மேக்ஸிமம் சைஸ் நமக்கு ரீச் பண்ணிருச்சுன்னா ஃபுல் ஆயிடும். அதுக்கு மேல நம்மளால இன்செர்ட் பண்ண முடியாது. ஆனா இதுல லிங்க் லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஓவர்ஃப்ளோ கண்டிஷன் மேக்ஸிமம் நமக்கு வந்து அக்கர் ஆகாது. சரியா? ஸோ அப்ப வேற என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணும்? ஓவர்ஃப்ளோ கண்டிஷன் வராது. வேற என்ன செக் பண்ணும் அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல? டைரக்டா நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டோமா? ரியர் பொசிஷனுக்கு அடுத்த பொசிஷன்ல டைரக்டா இன்சர்ட் பண்ணிட்டோமா? அல்லது அதுக்கு முன்னாடி என்ன செக் பண்ணணும்? 3 கண்டிஷன் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கியூ ஃபுல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணோம். கியூ ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா ஓவர்ஃப்ளோன்றதை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு அடுத்து ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணோம். அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ ரெண்டாவது ஒரு கண்டிஷன் சொன்னோம் இல்லையா? அது என்னது? இப்ப கியூ எம்டியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃப்ரண்ட் ஒரு ரியர் என்னவா இருக்கும்? ஓகே, அது தட் இஸ் கியூன்றப்ப கியூ எம்டியா இருந்ததுன்னா ஃப்ரண்ட் ஒரு ரியர் என்னவா இருக்கும்? -1. That is array implementation. Here 0, null. null. Okay. So front or rear நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து கியூ எம்டியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃப்ரண்ட் ஒரு ரியரும் நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். அப்ப அந்த கேஸ் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணும். அதோட டேட்டா ஃபீல்டில் எக்ஸ்என் போடும். நெக்ஸ்ட் வந்து நல்லன்னு செட் பண்ணிட்டு இப்ப நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? ஃப்ரண்ட்டும் இதே தான், ரியரும் இதே தான். ஃப்ரண்ட்டும் இதே தான், ரியர் இதே தான். ஓகேங்களா? இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். சரிங்களா? So this is how we got to perform the enqueue operation. புரியுதுங்களா? Yes, sir. ஓகே. ஸோ இப்போ என்கியூ பண்ணணும்னா என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா என்கியூக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன செக் பண்றோம்? இஃப் ஃப்ரண்ட் ஈக்குவல் டு நல் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ஆர் ரியர் ஈக்குவல் டு நல் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃப்ரண்ட் ஆர் ரியர் ஈக்குவல் டு நல். ரியர் நல்லா இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன மீனிங் ஆக்சுவலா? There is no elements in the queue. That is empty. So empty-ஆ இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? So before that you got to create a node. So அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? mlog ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த நோடு வந்து நம்ம நியூ நோடுன்னு எடுத்துக்கிறோம். என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம்? நியூ நோடுன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த நியூ நோடோட டேட்டா ஃபீல்டுல வந்து எக்ஸ்ன்றதை நம்ம வந்து இன்செர்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? So are you able to understand these things? First Yes, you got sir. to create a node using mlog. Next வந்து அந்த நியூ நோடோட டேட்டா ஃபீல்டுல எக்ஸ்ன்றதை நம்ம வந்து போட்டுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நியூ நோடோட நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு வந்து நியூ நோடோட நெக்ஸ்ட் வந்து நல்லுன்னு செட் பண்ணிக்கிறோம். தட் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அந்த நோடோட டேட்டா ஃபீல்டுல வந்து எக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இங்க வந்து நல்லுன்றதை நம்ம வந்து செட் பண்ணிட்டோம். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த நோடு நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கு கியூல இன்செர்ட் பண்ணோம். சப்போஸ் ரியர் ஈக்குவல் டு நல்லுன்னா என்ன மீனிங்? கியூல ஆல்ரெடி எந்த எலமெண்ட்டும் இல்லை. அப்ப நம்ம என்னன்னு செட் பண்ணணும்? Empty. நல். இல்லமா, இப்ப நமக்கு நல்லா இருக்கு. ஒரு எலமெண்ட் நம்ம வந்து இன்செர்ட் பண்ண போறோம். ஒரு எலமெண்ட் இன்செர்ட் பண்ணா ஃப்ரண்ட்டும் அதே தான், ரியரும் அதே தான். ஓகே. சோ அப்ப நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? Rear +1. -1 +1 எல்லாம் இதுல minus அரேல நான் சொல்றேன் பாருங்க. ஃப்ரண்ட் ஈக்குவல் டு ரியர் ஈக்குவல் டு நியூ நோட். நியூ ஓகே. நோட். இப்ப இந்த நியூ நோட தான் ஃப்ரண்ட்டும் ரியரும் நமக்கு வந்து பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வந்து இப்ப தட் இஸ் கியூ எம்டியா இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு நோட தான் நம்ம வந்து இன்செர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஒரு நோடும் ஃப்ரண்ட்டும் அதே தான், ரியரும் அதே தான். ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா there are some nodes. அப்ப எந்த பொசிஷன்ல நம்ம வந்து இன்செர்ட் பண்ணியிருப்போம்?
rear plus 1. ரியருக்கு அடுத்த நோட்ல நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம். அதுக்கு தான் நான் என்ன சொன்னேன், இந்த இடத்த இப்போ ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இந்த இடத்த நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணோம். அப்ப என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணோம்? இது போட்டுட்டோம், இது போட்டுட்டோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் டேட்டா போட்டுட்டோம், நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் போட்டுட்டோம். இப்போ என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணோம்? இது வந்து இப்போ ரியரா இருக்கு. ரியர் இந்த லிங்க் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா? அந்த லிங்க் எப்படி கிரியேட் பண்ணோம்? Rear of next rear of next equal to what? இந்த நோடுக்கு என்ன நேம்? நோடு டெம்ப் New ஏதாவது node. கொடுத்துக்கலாம் சார். நியூ நோட். இல்ல நியூ நோட் நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப rear of next equal to நியூ நோடு. நியூ நோட். rear of next equal to நியூ நோட் கொடுத்துட்டோம். அதுக்கு அடுத்து இப்ப நீ rear of next equal to நியூ நோட் கொடுத்துட்டோம். அப்ப rear again என்ன பண்ணணும்? நியூ நோடுக்கு மூவ் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா rear equal to new node. Okay, so this is what we got to do. So are you able to follow this? yes, sir. Okay, and sir will post the next link. We will join in this.